سب سے اہم بات یہ ہے کہ مردم شماری کے حوالے سے سب سے زیادہ تحفظات جو ہیں وہ پیپلز پارٹی ہی کرتی رہی ہے، اور حتیٰ کہ ان کے چیف منسٹر صاحب جو تھے اس وقت مراد علی شاہ صاحب، وہ تو ریکارڈ پہ ہیں، آپ کو یاد ہوگا جب وہ جاتے ہیں اور سی سی آئی کے اجلاس میں جا کر مردم شماری کے اوپر انگوٹھا لگا دیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر یہ توقع کرنا کہ 90 دنوں میں الیکشن ہوگا تو وہ تو نہیں ہوگا نا جی، پھر تو نئی حلقے بندیاں ہونی ہیں۔ جب آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اتنے % نئے ووٹر آ گئے ہیں تو ہاؤ کین یو ڈینائی دیم دا رائٹ ٹو ووٹ دین، اور اس کو یقینی بنانے کے لیے لازمی ہے کہ نئی حلقے بندیاں ہوں، دیٹس اٹ، اٹس ایز سمپل۔ تو میرا اپنا یہ خیال ہے یہ 90 دنوں کا یہ بعد از خرابی بسیار ویسے اپنے وہ کرنے کے لیے، بیکاز میرا اپنا خیال ہے کہ انہیں آہستہ آہستہ یہ شبہ پڑنا شروع ہو گیا ہے کہ اگر یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ خاص طور پر سندھ میں اور مرکز میں زیادہ دیر چل گئی، یعنی 90 دنوں سے زیادہ چل گئی، تو دیکھیے آپ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ پیپلز پارٹی 2008 سے سندھ میں مستقل برقرار اقتدار ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بہرحال ایک ایکومولیٹڈ انکمبنسی کے خلاف بھی تو ایک ریزنٹمنٹ بلٹ اپ ہوتی ہے نا، تو کوئی اور ان سے اچک نہ لگتے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے یہ اس وجہ سے ہو رہا، لیکن اٹس ٹو لیٹ ان دا ڈے۔ نصر صاحب، بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہے۔ دانیال صاحب کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ٹائم پہ ہو، جیسے ہم سب کی ہے، لیکن جو اشارے ہیں وہ کسی اور طرف جا رہے ہیں، اس پہ بھی آپ سے بات کروں گی۔ جب کامرس منسٹر جو ہے وہ یہ کہے کہ جی میں ایکسپورٹ جو نگران کامرس منسٹر ہے کہ جی میں ایکسپورٹ جو ہیں وہ 28 سے 80 بلین پہ لے جانا چاہتا ہوں، تو ظاہر ہے سوال تو اٹھیں گے، آئی بروز ول بی ریزڈ، بٹ آئی ول کم بیک ٹو دیٹ۔ مجھے یہ بتائیے کہ جو یہ وکلا تحریک کی بات ہو رہی ہے، پاکستان بار کونسل بھی کہہ رہی ہے، ابھی شعیب شاہین صاحب کو بھی آپ نے سنا، اس کو دوبارہ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ریمنیس کی جا رہی ہے جو 2007-2008 والی وکلا تحریک تھی۔ آپ نے بڑی کلوزلی اس کو دیکھا ہے، آپ نے محرکات بھی اس میں جو تھے، جو کار فرما تھے، وہ بھی دیکھا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس نہج پہ یا اس ڈگر پر چیزیں جا رہی ہیں؟ اگر یہ تحریک چلتی ہے، ول اٹ بی سکسیسفل ان اچیونگ اٹس ریزلٹس کہ 90 دن میں الیکشن کرا سکیں گے؟ ڈاکٹر صاحبہ، جان کی امان پاتے ہوئے وہ جو تحریک تھی نا جی، اس کی وجہ سے وہ جو اینکرز ہٹائے گئے تھے سکرینوں میں، یہ بد نصیب ان میں شامل تھا، اور بالکل آخر میں مجھے یعنی اسکرین پہ آنے کا موقع ملا بالکل۔ تو اگر اس کو ذہن میں رکھیں تو ان دنوں تو بہت ہم چودھری اعتزاز صاحب کا وہ جو تھا نا برد ریاست ہوگی پانکے جیسی، اس نے واقعی یقینی بنا دیا تھا، لیکن جب افتخار صاحب واپس تشریف لائے تو وہ ماں تو نہ بنے اور سلان کے ابو ضرور بن گئے۔ تو مقصد یہ کہ میرا نہیں خیال کہ اگر اب کوئی وکلا کی اس طرح کی تحریک ہوگی، دیکھیے سب سے پہلی بات جو ہے کہ عوام کا کچومر نکل گیا ڈاکٹر صاحبہ، اور وہ کسی بھی جماعت کے اوپر، اور میں اس میں اس جماعت کو بھی شامل کر رہا ہوں کہ جس کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ آج الیکشن کرواؤ تو وہ صفایا پھر لوگ جو ہیں عام آدمی ان کے ساتھ جو گزشتہ 16 مہینوں سے، اور جس کا میں ذمہ دار کسی ایک گورنمنٹ کو نہیں ٹھہرا رہا ہوں، ایکومولیٹڈ جو آپ کے مسائل ہیں اس کے بعد سے ان کے لیے تو اس وقت بنیادی مسئلہ ان کا سروائیول ہے ڈاکٹر صاحبہ، الیکشن نہیں ہے، اور جمہوریت سے جی بھر گیا ان کا۔ اور یہ بات کہتے ہوئے میں انتہائی دکھی انداز میں یہ بات کر رہا ہوں، میں تو ساری زندگی جو ہے وہ اس پہ لگا دی ہے، بٹ دا فیکٹ از کہ جب جمہوریت کے ووٹ کو عزت دینے والے 3 سال کی ایکسٹینشن میں، جب یعنی کہ جن کے نانا پھانسی لگتے ہیں ان کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ جا کے سی سی آئی میں بیٹھ جائے، کیا انہوں نے آئین نہیں پڑھا ہوا تھا؟ بہرحال یہ تو ایک فیکٹ ہے نا جی کہ اگر آپ نے یہ ریکگنائز کر لیا کہ جی 100 200 400 یا 1 لاکھ یا 10 لاکھ نئے ووٹر آ گئے ہیں، ہاؤ کین یو ڈینائی دیم دا رائٹ ٹو ایکسرسائز دیئر ووٹ؟ یو کانٹ۔ اور پھر ساتھ میں جیسے آپ نے اشارہ کیا اگر ایم کیو ایم جیسی جماعتیں آ جائیں سڑکوں پہ تو پھر تو مقابلے ہوں گے۔ لیکن دوسرا آپ جو کامرس منسٹر صاحب کی بات کر رہی ہیں نا، تو یہ بھی ایک اور خواہشات ہوتی ہیں جب آپ بیٹھ جاتے ہیں نا کہیں۔ میرا اپنا خیال ہے کہ ابھی بھی اس سب کے باوجود فروری سے آگے الیکشن نہیں بڑھائے جا سکتے،
क्यों कि अगर आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो मार्च में आपका एक आईनी इदारा भी सेनेट बिल्कुल वो डिसफंक्शनल हो जाएगा और उसके बाद फिर आईन नहीं रहेगा। तो आई डोंट सी कि आप आइन को मुअत्तल किए बगैर, और आपको पता है कि आइन कैसे मुअत्तल होता है, आप फरवरी से ज्यादा इलेक्शन। लेकिन इस मुल्क में लीगल एनालिसिस से आपका ज्यादा जो सियासी तजर्बा है वो मेरा ख्याल है काम आएगा इस वक्त, जो इस वक्त स्पेकुलेशन हो रही है उसमें। जो परवेज खटक साहब की ख्वाहिश है, क्या वो ख्वाहिश ही है या उसको अमली जामा पहनाया जा सकता है? ठीक है जी, परवेज खटक साहब के लिए तो वो ये है ना कि फरवरी तक की अगर डेट भी मिल जाए, आज उन्होंने मानकी शरीफ में जलसा वलसा बिल्कुल अपने उन्होंने होम कॉन्स्टिट्यूंसी में जरा दिखाया, पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस जी जी जी, तो उसमें ये है कि थोड़ा बहुत उतनी देर में मेरा अपना ये ख्याल है जी कि ये इस तरह की बातें कहना कि जी आइन तो खामोश है। देखिए आइन में कैटेगोरिकली ये लिखा हुआ है ना कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ जाए, वो असेंबली में जमा हो जाए तो उस पर गिनती जरूरी है। जब उस पर गिनती नहीं हुई तो रात को सुप्रीम कोर्ट खुला और वो गिनती करवानी पड़ी। तो मैं अर्ज सिर्फ ये कर रहा हूँ, वैसे आइन में कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि अगर आइन को कोई आदमी सस्पेंड करे तो उसके साथ क्या करना। आर्टिकल 6 तो 2 मरतबा हुआ जी, पहले ज़िया-उल-हक साहब ने किया था, फिर जनरल मुशर्रफ साहब ने किया था, तो मौजा ही मौजा नहीं है ना, वो ऐसा मसला नहीं है। मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आपने ये भरम रखना है कि हमारे मुल्क में आइन है, एक डेमोक्रेटिक फसाद है, तो यू कांट गो बियॉन्ड मार्च नेक्स्ट ईयर। शॉर्ट ऑफ दैट मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इल्तजा कर रहा हूँ जी। बाकी क्या लिखा है क्या नहीं लिखा हुआ, सियासत के हवाले से मेरा अपना ये ख्याल है कि खुदा न खास्ता ये जो अभी आप वो फरमा रही थी कि वो अपना एक्सपोर्ट्स जो है वो आते ही खुलजा संसम करके ऐसे बढ़ा देंगे 80 बिलियन। ख्याल है कि अगर 2 महीनों में देखिए अभी आपकी तकरीबन 5 रुपए के करीब फी यूनिट बिजली में इजाफे की बात भी हो रही है। सो इनको मेरा अपना ये ख्याल है कि सियासी चेहरे चाहिए होंगे। जैसे इन 16 महीनों में शहबाज शरीफ साहब ने बहुत फरासत से अपना वोट बैंक पार्टी का तबाह किया है, उन्हें चाहिए होंगे इस तरह के लोग कि मजीद अपनी करने को अपने सर में जी वो, और वो बड़ी खुशी से आएंगे, अच्छा लगता है उन्हें, वो कहेंगे हमने रियासत बचा ली है। बस नॉट शहबाज साहब यदि पर से, बट यू नो आई मीन पीपल लाइक देम who are recognized politicians, क्योंकि ये लोग जो भी केयर टेकर में बैठे हैं इनके 90% लोगों में तो इतने ज्यादा वो सख्त नहीं है ना। They are primarily most of them are technocrats और business person। लेकिन सब कहीं ये यकीन दहानी या कहीं से कुछ जो होप लगी है कि ये लंबा सेटअप शायद कंटिन्यू करे तो हम $80 बिलियन की जो बातें हो रही है खामख्याली लग रही है, मतलब मोस्ट डेफिनेटली, लेकिन ऐसी ही बात हो गई है, मतलब वैसे ही रैंडम एक बात जो है वो हो गई। फिर वो ब्लिंकन साहब की जो कॉल वाला वो जो ट्विटर वाला मामला है। नहीं जी नहीं, मेरा अपना नहीं ख्याल। देखिए ये बहुत सारी बात ये विशफुल थिंकिंग है, जब आप कहीं बैठ जाते हैं ना तो देखिए वो जो एक पुरानी बात है कि मैन प्रपोजेज और गॉड डिस्पोजेज वाला मसला है। आपको रियलिटी की बात करें, रियलिटी की बात ये है कि इस वक्त अगर तो आपने डेमोक्रेटिक फसाद रखना है तो यू कांट गो बियॉन्ड दैट मार्च नेक्स्ट ईयर। यू हैव टू हैव इलेक्शंस, उनको मनूवर करें, मैनेज करें। उस दौरान जो है वो पीटीआई को जितना ज्यादा आप डैमेज कर सकते हैं। आज जैसे सदर पाकिस्तान साहब ने जिस वक्त वो उन्होंने दस्तखत कर रहे थे वो आइन पे, मुझे उसी वक्त बखुदा ये ख्याल आया कि ये तो शाह यानी कुरैशी साहब की गिरफ्तारी के वारंट पे दस्तखत कर रहे हैं अपनी जमात के। आपके साथ यानी सीरियसली कह रहा हूँ, पता नहीं मेरा सिनिकल माइंड है या ये कि जबान काली है, लेकिन मुझे ईमान से फौरन ये ख्याल आया और बदकिस्मती से शाम में मुझे पता चला कि उन्हें उठा लिया गया है, वो पकड़ लिए गए। पीडीएम के पास बेचने को कुछ है या इंतजार ही हो रहा है कि सब कुछ न्यूट्रलाइज और टांगा पार्टी खत्म हो जाए बकौल इनके, तो फिर शायद नवाज शरीफ भी वापस आ जाए और इलेक्शन के लिए भी सब रेडी हूँ। देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको एक तो सबसे पहले छोटे से जल्दी से बात करूं, मैंने बद्दुआ करी, मैंने बल्कि अपनी खाली जुबान का जिक्र किया था। और वैसे भी मखदूम शाह महमूद कुरैशी इतना बड़ा आसाना है, मेरी गुनाहगार की उन्हें बद्दुआ कैसे लग सकती है। नो साहब, अनफॉर्चुनेटली आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं जी क्लोजिंग दे दें, अदरवाइज आई वुड हैव लव्ड टू हैव योर एनालिसिस एज ऑलवेज।